नमस्कार दर्शक बंधु मु विजयलक्ष्मी आपण मानक स्वागत करुच्ची गेस्टक्स चैनल को। आपण मैंने बहुत भलरे थे बोली आशा करुच्ची। महाप्रभु जगन्नाथ बाबा लिंगराज का कृपारू आपण मैंने समस्ते बहुत बहुत भलरे थांतु। मु मध्य भलरे अच्छी। आज मु आपणक सहित आत्मसंतुष्टि विषय रे चर्चा करी। केउं काम कले आमको आत्मसंतुष्टि मिली थाए एभली एक घटना मो सहित घटी जहाँकि मोर अनुभूति से अनुभूति टिकक मु आज आपणक सहित शेयर करने को जाऊँगी। समय थिला कोरोना समय। कोरोनार से भयंकर परिस्थिति रे किए बा अवगत नुह। समस्ते से कोरोनार भयंकर समय को मने रखिथिबे। आज भी मने पड़िले रोम सिहरण हो जाए। से कोरोना समय संध्या समय रे एक फोन कॉल मो पाखक आसुछि। जड़े महिला जनक कहउछंती दीदी किछि सहाय्य करंतु, आम घरे किछि भी राशन नहीं खाइबा पाई। मु कहली आपण मो नंबर कोठु पाइले ना जड़े भद्र व्यक्ति जनक देले। मु कहली आपण रहुछंती कोठी ना रसुलगढ़ रे रहुछि। मु कहली हेले मु आपणक पाखक जाइकी साहाय्य करिबा राशन पहुँचाइबा जेहेतु सेतेबेले कटकणा थिला कोविड कटकणा गोटे जगार आउ गोटे जगह को कहीं भी यातायात करि पारु नथिले। पहुँचवा तो बहुत कष्टसाध्य ना दीदी आमे कौन करिबु आम घरे राशन नाही। मु कहली सीओ मैडम को नंबर मो पाखरे थिला। से रसुलगढ़ सीओ मैडम का नंबर सीओ मैडम को फोन कली। मु कहली मैडम आपणकर अंचल रे आपण जो अंचल सीओ अछंती से अंचल रे जड़े बहुत असुविधार अछंती। तांको परिवार से स्वामी स्त्री छुआ से बहुत असुविधार अछंती। दयाकरी तांको किछि राशन साहाय्य करंतु। कारण कोविड समय रे हमर नियम थिला जे केही भी भूकिला रहिबेनी। गवर्नमेंट तरफ रु समस्त की किछि ना किछि ड्राई राशन दिया जाउथिला बा रंधा खाद्य दिया जाउथिला। तांको अवगति निमंते मु तांको जणैथिली सीओ मैडम को। सीओ मैडम कहले देखंतु मैडम से तो माने तांकर राशन कार्ड नाही। आश्चर्य हेली जे एते माने परिस्थिति खराब रे अछंती तांकर राशन कार्ड नाही। से तो कहउछंती से भड़ा अछंती। ता सहित तांकर भी केवल गोटे छोट किरानी दुकान थिला जोटा कि कोविड टाइम रे बंद थिला। ताहेले से केमती बात कले। सरकारंकर नियम अनुसार से तो बिलो पॉवर्टी लाइन रे जाउछंती। ताले से केमिति बात कले। मु सीओ मैडम का सहित एने की डिस्कशन कला परे जानिले जे सीओ मैडम कहले जेहेतु तांको घरे एसी लागी थिला सेथि पई आमे तांको जेतेबेले सर्वे हेइथिला जहाँ घरे एसी थिबो तांको राशन दिया जाउ नथला बा राशन कार्ड रे इनक्लूड करा जाउ नथला। सेतेबेले जहाँ गवर्नमेंट रो गाइडलाइन थिबो आउ से मैडम बा कौन करि पारि थांते। मु कहले ठीक अछि मैडम आउ किछि करि हेबो। मैडम कहले नाई मैडम मु एबे तांकर डॉक्यूमेंट्स नि मु एबे अप्लाई करिबी। इन फ्यूचर तांकर ना आमे ऐड करि पारिबा किंतु संगे संगे रो समस्या केमिति समाधान हो सेथि प्रति बहुत दुख भी लागिला। से कथा को भाबी कि कौन करिबी निरुपाय थिले मु किछि भी करि पारु नथिली। से भितरे मोर जड़े स्टूडेंट थिले मो पाखरे से रत्न परीक्षा देइथिले। से स्टूडेंट का ना थिला चिन्मयी। तांकर गोटे एनजीओ संस्था थिला बोली मु सुनिथिले। मु तांको संग संग कांटेक्ट कली चिन्मयी कौन करबा एमते एमते रसुलगढ़ रे जड़े असुविधार अछन तांको टिके सहाय्य कर। चिन्मयी कहले मैडम कौन करिबी आमर सेठी की केमिति राशन पहुँचेबू कोविड कटकणा से पाखरे आमर जो एनजीओ भाई बा भौणी माने थिबे से माने सहाय्य करि परिबे। मु से मानु कांटेक्ट करूची देखिबा कोन हेई पारुची। तापरे पुणी मु कांटेक्ट कली आउ जणे आमर कॉर्पोरेटर भाई को कांटेक्ट कली। मु कहली भाई से अंचल जे कॉर्पोरेटर अछंती तांकर नंबर दियंतु कि आपण टिके कांटेक्ट करी कहंतु एमती जणे भोकिला अछि। तापरे से भाई मते नंबर देले। मु से कॉर्पोरेटर सहित कथा हली। मु कहले देखंतु सात आपणक घर पाखरे जणे भोकिला अछि। आपण जाहले भी जनप्रतिनिधि आपण तांको सहाय्य करंतु। आमे एठु जाई कि सहाय्य करि पारुनु जेहेतु कोविड कटकणा। से
ସାର୍ ଜଣ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତା ପରଦିନ ବର୍ଷା ଝଡ଼ି ଧୁମ୍ ହେଲା। ସେ ମହିଳା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପୁଣି ମୋତେ କଲ୍ କଲେ କି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ 2 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଆମ ଘରେ କିଛି ବି ରାସନ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ କର୍ପୋରେଟର ତ ହେଲ୍ପ କଲେ ନା? କହିଲେ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ହିଁ ଆମକୁ ଗେଟ୍ଠୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ମେ ବି କର୍ପୋରେଟର ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଗେଟ୍ଠୁ ହିଁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ନିରୁପାୟ ହେଇ ଆଉ କାହାକୁ କଲ୍ କରିବି ବୁଝିପାରିଲିନି। ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନି, ନିରୁପାୟ। ସେହି ସମୟର କଟକଣା, କୋଭିଡ଼ କଟକଣା, ଜଣେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବନି, ଗାଡ଼ି ମଟର ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ଥିଲା। କ'ଣ କରିବି ଭାବି ସେଠୁ PCR ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି। PCR ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ କ'ଣ କରିବା, ଏମିତି ଜଣେ ଭୋକିଲା ଅଛନ୍ତି, ରାସନ କେମିତି ପଠାଇବା? PCR ଭ୍ୟାନ୍ କହିଲେ କି କ'ଣ କରିପାରିବା, ଆମର ତ ଡ୍ୟୁଟି ଅଲଗା, ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ରସୁଲଗଡ଼ IICକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ସେଠୁ ରସୁଲଗଡ଼ IICକି କଲ୍ କରିଦେଲି। ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ନଷ୍ଟ ନ କରି ସାଙ୍ଗେ କଲ୍ କଲି। ସେହି ସମୟରେ ରସୁଲଗଡ଼ IIC ମିଟିଂରେ ଥିଲେ। ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରେସର, ବହୁତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ସବୁ ପୋଲିସ ଅଫିସର ମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କର ମିଟିଂ ଚାଲିଥିଲା, ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲିଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବି ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। IIC ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ଅପରପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏପଟେ ଥାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ସାର୍ ନମସ୍କାର, ଏମିତି ଘଟଣା। ସାର୍ ଟିକେ ରାଗିଗଲେ, ଯେହେତୁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଥିଲେ। କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ପଠାଇବା ପାଇଁକା ଅଛୁ, ଆମର କ'ଣ ସେ ଡ୍ୟୁଟି? ଏପଟେ ମିଟିଂ, ପୁଣି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ, ଆମେ କ'ଣ ସେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛୁ ନା କ'ଣ କହି। ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର ଯୋଗୁଁ ସେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ କହି କାଟିଦେଲି ଫୋନ୍ଟିକୁ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କଲ୍ ଆସିଲା ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ। ସାର୍ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଥିଲି, ବହୁତ ମିଟିଂରେ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଟିକେ ନାକୁ ହେଇଯାଇଥିଲି, ମାନେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଫିଲ୍ କରିଥିଲି। ଆମେ ବହୁତ ୱାର୍କଲୋଡ଼। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ୱାର୍କଲୋଡ଼, କ'ଣ କରାଯିବ, କ'ଣ କରିପାରିବା ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ଦେଉଛି, ଆପଣ ସେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେ ଲୋକଟି ହେଲ୍ପ ପାଇଯିବ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ସାର୍ଙ୍କରଠୁ ସେ ଲୋକଙ୍କର ନମ୍ବର ନେଇ ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକର ନାଁ ପଚାରିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି। ଯେହେତୁ ସାର୍ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଥିଲେ ଆଉ କଲ୍ କଲିନି। ସେ ନମ୍ବରଟିକୁ ହେଲ୍ପ ନାଁରେ ସେଭ୍ କରିଦେଲି, HELP, ହେଲ୍ପ ଲେଖିକି ସେ ନମ୍ବରଟା ସେଭ୍ କରିଦେଲି। ସେଭ୍ କଲା ପରେ ସେଇ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିକି ପଚାରିଲି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଏମିତି IIC ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ ନା? ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ହଁ, IIC ସାର୍ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ୱିଦିନ୍ 15 ମିନିଟ୍ସ, 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସବୁ ରାସନ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସେ ଯେ ହେଲ୍ପ ଯେଉଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେ ସାର୍ଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିନି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ୱିଦିନ୍ 15 ମିନିଟ୍ସ, 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଡାଲି, ଚାଉଳ, ଅଟା, ତେଲ, ଚିନି, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସବୁ ଡ୍ରାଏ ରାସନ ଆଣି ସାର୍ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସେ ମହିଳା ଜଣକ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ ହଁ ସାର୍ ଆଣି ସବୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇଲି, IICଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇଲି। ତାପରେ ମୋତେ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମିଳିଲା, କାରଣ ଗୋଟେ ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଦାନା ପଡ଼ିପାରିଲା। ସେ ଯିଏ ସାର୍ ହେଲ୍ପ, ଯାହାଙ୍କ ନମ୍ବର ହେଲ୍ପ ନାଁରେ ମୁଁ ସେଭ୍ କରିଛି, ସେଇ ସାର୍ଙ୍କ ଯୋଗୁଁ, IIC ସାର୍ଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ତାପରେ ତା ଆର ଦିନ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଚିନ୍ମୟୀ ଯିଏ, ସେ କଲ୍ କରି ମୋତେ କହିଲେ କି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଆମର 2 ଜଣ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କ ଘରେ ରାସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି କଲ୍ ଆସିଲା କି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଆମକୁ ଆଉ 2 ଜଣ NGO ସଂସ୍ଥା ବାଲା ଆସି ଅଟା, ଚିନି, ତେଲ, ଡାଲି, ଚାଉଳ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଯାହା ହଉ ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ପାଇଁକା ରାସନ ତାଙ୍କ ଘରେ ମାନେ ମହଜୁଦ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବାର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଲାନି। ସେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ତାପରେ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମିଳିଲା। କହିବାର ଅର୍ଥ ଏହିକି ଯେ ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ହୃଦୟରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଲାଗି ପଡ଼ିବ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ମୁଁ ସେଇଦିନ ହିଁ ଫିଲ୍ କରିଥିଲି। କାରଣ କରୋନା ଟାଇମ୍, ମୁଁ ଅଛି ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍, ସେଇ ମହିଳା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଅଛନ୍ତି ରସୁଲଗଡ଼ରେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି, ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଜାଣିନି। କେବଳ ମୋ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା କି ମୁଁ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି।
ତାଙ୍କ ଘରେ କେମିତି ରାସନ ପହଞ୍ଚିବ, ସେ କେମିତି ଭୋକରେ ଆଉ ରହିବେନି। କେବଳ ଏତିକି ଥିଲା ମୋର ମାନେ ଆଗ୍ରହ, ଆଶା ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖାଲି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଡାକୁଥାଏ କେମିତି ତାଙ୍କ ଘରେ ରାସନ ପହଞ୍ଚୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ପୁରା ମନରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ନା, ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଲାଗି ପଡ଼ିବ ସେ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି କେବେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବେ ବା ଅସହାୟକୁ ସାହାରା ଦେଇଥିବେ ନା, ଆପଣ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଅନୁଭବ କରିବା ସହିତ ବହୁତ ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ପାଇବେ। ତେଣୁକରି ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ଏମିତି କିଛି ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତି ଥିବ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।